જીપીએસસીની પ્રિલિમિનરી પરીક્ષા મોકૂફ રાખવામાં આવી છે। સાયન્ટિફિક ઓફિસર અને ફિઝિક્સની પરીક્ષા મોકૂફ રાખવામાં આવી છે। 9 નવેમ્બરે યોજાવાની હતી આ પરીક્ષા, ત્યારે આ પરીક્ષા મોકૂફ રાખવામાં આવી છે। 26 નવેમ્બરે લેનારી ફિઝિક્સની પરીક્ષા મોકૂફ રાખવામાં આવી છે। વહીવટી કારણોસર આ પરીક્ષાને મોકૂફ રાખવામાં આવી છે। નવી તારીખ આગામી દિવસોમાં જાહેર કરવામાં આવશે। હિસાબી અધિકારી માટે 1 થી 4 નવેમ્બર આ પરીક્ષા યોજાઈ શકે છે। હિસાબી અધિકારી માટે ખાસ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાનું આયોજન કરવામાં આવશે। 9 નવેમ્બરે અધિક્ષક અભિલેખાગારની પરીક્ષા લેવામાં આવશે। વધુ વિગત સાથે જોડાઈ ચૂક્યા છે સંવાદદાતા હિરેન રાવલ। જી હિરેન, જીપીએસસીની પ્રિલિમિનરી પરીક્ષા મોકૂફ રાખવામાં આવી છે, શું જાણકારી? અલગ અલગ 2 કેડરની પરીક્ષા છે। પ્રિલિમ પરીક્ષા એ નવેમ્બર મહિનામાં લેવાનારી હતી, એ મોકૂફ રાખી છે, જેમાં સાયન્ટિફિક ઓફિસરની પરીક્ષા 9 નવેમ્બરે લેવાનારી હતી અને ફિઝિસ્ટ વર્ગ 2 ની પરીક્ષા 26 નવેમ્બરે હતી, એ પરીક્ષા મોકૂફ રાખવામાં આવી છે। નવી તારીખો હવે પછીથી અગાઉ જાહેર કરવામાં આવશે। વહીવટી કારણોસર અત્યારે હાલ આ પરીક્ષા મોકૂફ રાખવાનું કહેવાય છે। તો બીજી તરફ અગાઉ જે પરીક્ષાઓ મોકૂફ રાખવામાં આવી હતી, હિસાબી અધિકારી સ્પર્ધાત્મક ખાસ પરીક્ષા હતી, એ પરીક્ષા માટે 1, 2, 3 અને 4 નવેમ્બર આ પરીક્ષા લેવા માટેની સૂચિત તારીખ જાહેર કરવામાં આવી છે જીપીએસસી દ્વારા। એ જ પ્રકારે અભિલેખાગાર અધિક્ષક વર્ગ 2 ની જગ્યા જે છે એના માટેની પરીક્ષા 9 નવેમ્બરે લેવામાં આવશે, એ પ્રકારની જાહેરાત જીપીએસસી દ્વારા કરવામાં આવી છે। એટલે કે 2 કેડરની પ્રિલિમ પરીક્ષાઓ માટેની તારીખ છે તે અત્યારે હાલ મોકૂફ રાખવામાં આવી છે। અન્ય 2 નવી કેડરની પરીક્ષાની તારીખ જાહેર કરાઈ છે। જી હિરેન, સમગ્ર જાણકારી સાથે જોડાવા બદલ આભાર। उससे ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने कर दिया था। सो दिस इज ए रिन्यूड फोकस एंड all the checking of cargo movement through non-scheduled chartered flights. This we will issue the guidelines also in greater detail. ऐसी संभावना होती है कि जो पैसेंजर्स के अलावा कार्गो मूवमेंट्स है उसमें भी कुछ ना कुछ इन पोल बाउंड स्टेट्स में कोई मटेरियल इंड्यूसमेंट के थ्रू जा सकता है। कार्गो के पार्सल्स का रेलवे और पोस्टल डिपार्टमेंट के थ्रू भी चेकिंग शुरू हो। मनी पावर, all these agencies have been strictly asked to keep strict vigil and report in the system which we have stated just before this. Number of observers will be deputed, the general observers, police observers and the expenditure observers, and adequate CAPF. Similarly, the directions again at the polling stations, wherever necessary, we will keep the female staff to check impersonation. We will keep polling parties to move only in the official vehicles, ताकि जैसे पिछले चुनाव में एक आध जगह एक प्राइवेट व्हीकल में बैठ गए थे, उस तरह की घटना ना हो। ये भी कहा गया है स्पेसिफिकली कि वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप्स को चुनाव से कम, ऐसा नहीं कि पहले दिन या दूसरे दिन में ही दें, एक आध हफ्ता पहले कम से कम जरूर बांट दें, so that people can know which booth, which place. Though we request them to check that much in advance on the voter helpline app. नया एक और चेंज इस बार किया गया है because of the experience which we had in certain states. जो पोलिंग पर्सनल हैं उनको पोस्टल बैलेट मिलता था और पोस्टल बैलेट मिलने के बाद वो उसको घर ले जा सकते थे और कभी भी बाई पोस्ट भेज सकते थे till the date of counting. That's the standard practice for the postal ballot. It has been changed now. ये इसलिए कि बहुत सारे पोलिंग पर्सनल्स कुछ स्टेट में कंबाइन होके पोस्ट पोल अपनी कोई न्यूसेंस वैल्यू क्रिएट करते हैं, बिकॉज मार्जिन्स बहुत कम होते हैं, तो अगर 100, 200, 400 लोग भी मिल जाएं तो वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। सो दिस कुड बी ए पोस्ट पोल opportunity for some to influence the voters or influence the results. Therefore, all of them now onwards in all the elections will vote only at the facilitation center when they come for training. This is before, so this will be physically collected and the postal ballot facility is available in the same sense but at the facilitation center. Next, now coming to friends, after mentioning that we are focusing far more on the inducement-free elections,
because money power is one thing which we want to restrict. We now will come to the schedule which you are awaiting, state by state. And now to start with from the Mizoram, the date of poll will be 7th November and date of counting would be 3rd, which is common of course for all these states, and elections in all these states would be completed by 5th of December. So date of poll is 7th November. Similarly, in case of Chhattisgarh, the elections would be in 2 phases. The date of poll would be 7th November and 17th November. The nominations after Mizoram for the first phase of the Chhattisgarh would happen on 20th, the 13th, and the last date would be 20th. Date of poll being 7th November, and for phase 2, 17th November. In Madhya Pradesh, this coincides with the second phase of Chhattisgarh, and date of poll would be 7th November. So, first Mizoram and the first phase of Chhattisgarh, then second phase of Chhattisgarh and one phase in Madhya Pradesh. Thereafter, Rajasthan, where the date of poll will be 23rd November in one phase entirely in Rajasthan. The date of issue of Gazette notification would be 30th October and date of counting for everyone being 3rd of December. Telangana would go last to the poll and date of poll is 30th November with the date of issue of Gazette notification being 3rd of November. And the entire election process would be complete by 5th of December. So this is what is the schedule. And again, I request all of you, through all of you, to all the voters to please come and exercise in the festival of democracy in a true sense. Thank you very much. Thank you. Thank you for those detailed remarks, sir. Just hold on. Just hold on. Floor is open for questions. Don't stand up. Just keep sitting and just put up your hands and I'll direct the mic to come to you. ये पांचों स्लाइड्स की डेट वैसे अभी आपको भेज दिया होगा. So it's being tweeted to you. It's being tweeted, but हम दोबारा रिपीट कर दीजिए. Yeah. मिजोरम, visible to all. Next. Madhya Pradesh, date of poll 17th November. Rajasthan, 23rd November. And Telangana, 30th November. We are doing counting on 3rd of December and finishing the entire election exercise on 5th of December 23. Yeah, floor is open for questions. Gentleman in the first row. Yeah. उनको माइक दे दीजिए. We'll come to you next. आपको आएंगे second. गुड आफ्टरनून सर, मोहित दुबे हूँ सर, न्यूज़ नेशन चैनल से. सर मेरा सवाल ये है कि खासतौर पे अगर छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के परिप्रेक्ष्य में है, छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में आप मतदान करा रहे हैं, नक्सल प्रभावित इलाका है कई. सरकार का दावा है कि नक्सलिज्म तो हमने ख़त्म कर दिया है, लेकिन इस बार भी आप 2 चरणों में मतदान करा रहे हैं. कितनी बड़ी चुनौती जो है नक्सल प्रभावित इलाकों में होगी आपको मतदान कराने के मद्देनज़र, क्योंकि 7 राज्यों की सीमा छत्तीसगढ़ से जुड़ती है जैसा आपने कहा. इसके अलावा तेलंगाना के भीतर पिछले चुनाव में तमाम कैश और लिकर की बरामदगी हुई थी. 5 રાજ્યોમાં ચૂંટણીની જાહેરાત કરી દેવામાં આવી છે, તારીખોની જાહેરાત કરી દેવામાં આવી છે. જેમાં વાત કરીએ તારીખોની તો મિઝોરમ અને છત્તીસગઢમાં 7 નવેમ્બરે મતદાન થશે. છત્તીસગઢમાં 2 તબક્કામાં मतदान થશે, જેમાં 7 નવેમ્બરે પહેલી તબક્કાનું मतदान, જ્યારે બીજા તબક્કાનું मतदान 17 નવેમ્બરે થશે. રાજસ્થાનમાં પણ 200 બેઠકો ઉપર मतदान થવાનું છે, જેમાં 23 નવેમ્બરે ચૂંટણી યોજાશે, જ્યારે તેલંગાણામાં 119 બેઠકો માટે મતદાન થશે અને 30 નવેમ્બરે તેલંગાણામાં ચૂંટણી યોજાવાની છે, જ્યારે મધ્યપ્રદેશમાં 230 બેઠકો માટે
મતદાન યોજાવાનું છે. 17 નવેમ્બરે એક જ તબક્કામાં મતદાન થવાનું છે અને 3 ડિસેમ્બરે 5 રાજ્યોના પરિણામ જાહેર કરી દેવામાં આવશે. તો 5 રાજ્યોમાં ચૂંટણી યોજાવા જઈ રહી છે. વિધાનસભાની ચૂંટણી છે, જ્યારે મધ્યપ્રદેશમાં 230 બેઠક, રાજસ્થાનની 200 બેઠક, છત્તીસગઢની 90 બેઠક, તેલંગાણાની 119 બેઠક, મિઝોરમની 40 બેઠક માટે ચૂંટણી જંગ જામવાનો છે, જેની તારીખો જાહેર કરી દેવામાં આવી છે. તમામ પાર્ટીઓ અત્યારે ચૂંટણી મેદાનમાં ઉતરી પૂરજોશમાં પ્રચાર પ્રસાર કરી રહી છે. કાંટાની ટક્કર ભારતીય જનતા પાર્ટી કોંગ્રેસ વચ્ચે છે. તો રાજસ્થાનમાં પણ જે 5 વર્ષનો જે ખેલ હંમેશા ખેલાતો હોય છે, તો આ વખતે અત્યારે કોંગ્રેસની સરકાર છે. આવતી વખતે કોણ આવશે તેને લઈને પણ અત્યારે તમામ પાર્ટીઓ મહેનત કરી રહી છે, પ્રચાર કરી રહી છે. તો મધ્યપ્રદેશમાં પણ જે રીતે આખો ચૂંટણીનો ખેલ ખેલાયો હતો, જે રીતે સરકાર બદલાઈ હતી, તે રીતે આ વખતે પણ કોણ બાજી મારી જશે તેના માટે અત્યારથી જ તૈયારીઓ શરૂ કરી દેવામાં આવી છે. ફરી એકવાર ચૂંટણીની 5 રાજ્યોમાં તારીખો જાહેર કરી દેવામાં આવી છે. 5 રાજ્ય મિઝોરમ, છત્તીસગઢ, રાજસ્થાન, તેલંગાણા અને મધ્યપ્રદેશમાં અત્યારે તારીખો જાહેર કરાઈ છે. વધુ અપડેટ સાથે અમારા સહયોગી મનીષ પુરોહિત અમારી સાથે જોડાયા છે. મનીષ, 5 રાજ્યોમાં તારીખોની જાહેરાત કરી દેવામાં આવી છે. તમામ પાર્ટીઓ અત્યારથી જ પ્રચાર પ્રસારમાં લાગી ગઈ છે અને પૂરો દમ લગાવવામાં આવી રહ્યો છે સત્તામાં આવવા માટે. ભાવિની ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ ચૂંટણીઓ, કારણ કે આ 2024 પહેલાનું આ ટ્રેલર ગણાશે, આ સેમીફાઇનલ ગણાશે, કારણ કે આ સેમીફાઇનલથી નક્કી થશે 2024નો માર્ગ, જેના માટે આખા દેશની તમામ મોટી રાજનૈતિક પાર્ટીઓની નજર છે અને દેશભરની નજર છે. પરંતુ ખૂબ મોટી વાત અહીંયા એ છે કે આ જે નવેમ્બરનો આખો મહિનો રહેશે એ માત્ર ને માત્ર ચૂંટણીઓના ધમધમાટ વચ્ચે ગાજતો રહેશે, કારણ કે રાજસ્થાન જે ગુજરાતનો પડોશી રાજ્ય છે, મધ્યપ્રદેશ જે ગુજરાતનો પડોશી રાજ્ય છે, ત્યાં 23 નવેમ્બરે રાજસ્થાનમાં ચૂંટણી થવાની છે, મધ્યપ્રદેશમાં 7 તારીખ ચૂંટણી માટેની છે અને છત્તીસગઢમાં 2 ચરણમાં ચૂંટણીઓ થવાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. 7 નવેમ્બર અને 17 નવેમ્બર આ 2 તારીખો છે, જેમાં છત્તીસગઢમાં ચૂંટણી થશે. આપને હું જણાવી દઉં કે છત્તીસગઢ જે છે એમાં ખૂબ મહત્વની વાત એટલા માટે, કારણ કે છત્તીસગઢમાં નક્સલી પ્રભાવિત કેટલાક વિસ્તારો પણ છે અને એક સાથે ત્યાં ચૂંટણી કરવી સંભવ ન હોવાથી આ વાતનું ત્યાં ખાસ ધ્યાન રાખવામાં આવ્યું છે. આ બધાની વચ્ચે ખૂબ મોટી વાત અહીંયા એ છે કે મધ્યપ્રદેશમાં 17 નવેમ્બરે ચૂંટણી થશે, તેલંગાણામાં 30 નવેમ્બરની આ તારીખ નક્કી કરવામાં આવી છે અને 3 ડિસેમ્બરે આ તમામ 5 રાજ્યોનું જે છે એ રિઝલ્ટ લોકોની સામે હશે, જેના પર આખા દેશની નજર છે અને 3 ડિસેમ્બરનો એ દિવસ તમામ રાજનૈતિક પાર્ટીઓ માટે કંઈક નવા જૂની લઈને આવશે અને એના પર નજર રહેશે. પરંતુ ખૂબ મોટી વાત અહીંયા ચૂંટણી પંચે જે કરી છે એના પર જો હાઇલાઇટ્સની વાત કરવામાં આવે ભાવિની, તો 60 લાખ યુવા મતદારો છે આ વખતની ચૂંટણીમાં. આ 5 રાજ્યોની વચ્ચે એ નક્કી કરશે કે આ વખતનો કોના તરફ લઈ જવો. દરેક રાજ્યો માટે પોતપોતાના મુદ્દાઓ અલગ છે, પોતપોતાની રાજનીતિક સમસ્યાઓ અલગ છે, પોતપોતાની સમસ્યાઓ, પોતપોતાની વાતો અને રાજનીતિક ઇતિહાસ આપણે સૌ કોઈ જાણીએ છીએ, કારણ કે પડોશી રાજ્ય જે રાજસ્થાન છે, જેમાં ચૂંટણીના નગારા વાગી રહ્યા છે અને રાજસ્થાનમાં દર 5 વર્ષે એક વખત મુખ્યમંત્રી બદલવાની જે ટર્મ છે એ ચાલતી આવે છે, પરંપરા ચાલતી આવે છે અને આ વખતે જોવાનું રહેશે કે શું કોંગ્રેસ પોતાની જે જનલુભાવન યોજનાઓ છે, વારંવાર લોકો માટેની સસ્તા ગેસથી લઈને આરોગ્યની સુવિધાઓના કાર્ડના નામે જે ગેહલોતની સરકાર લોકો વચ્ચે જઈ રહી છે, એના પર શું લોકો પસંદ કરે છે, કે પછી મધ્યપ્રદેશમાં મામા જે દીકરીઓને ખાસ કરીને મહિલાઓને ટાર્ગેટ કરીને જે અનેક નવી યોજનાઓ લઈને આવ્યા છે ભાવિની, શું એ લોકોને પસંદ આવે છે, કે છત્તીસગઢમાં જે પ્રકારે કોંગ્રેસની સરકાર છે અને લોકોના કામોને લઈને લોકો વચ્ચે જઈ રહી છે. તેલંગાણા અને ખાસ કરીને મિઝોરમની જો વાત કરવામાં આવે તો મિઝોરમમાં જોરામથાંગા જે મુખ્યમંત્રી છે મિઝો નેશનલ ફ્રન્ટના, એ 2 ટર્મ પછી જ્યારે 10 વર્ષ પછી જ્યારે 2018માં સત્તા પર આવ્યા હતા તો એવું માનવામાં આવતું હતું કે હવે એમનો કદાચ ઉદ્દત નહીં થાય, કારણ કે એના પહેલાની જે 2 ચૂંટણીઓ રહી તે સિંગલ ડિજિટ પર રહી હતી પાર્ટી. 40 બેઠકો વાળી મિઝોરમ વિધાનસભામાં પણ આ વખતે નજર રહેશે, કારણ કે ત્યાં મોટી કોઈ રાષ્ટ્રીય પાર્ટીઓનું જોર નથી ચાલતું, સ્થાનિક પાર્ટીઓનું જોર હોતું હોય છે દર વખતે ભાવિની. આ વખતની ચૂંટણીમાં 16 કરોડ મતદારો છે જે આખા દેશની નજર એના પર રહેશે, જેમાંથી 7.8 કરોડ મહિલા મતદારો પણ છે. ભારતીય જનતા પાર્ટીની જ્યાં સરકારો છે ત્યાં સૌથી મોટું ફેક્ટર જો ચૂંટણીઓમાં આ વખતનું હોય તો એ મહિલા મતદારો રહેશે, કારણ કે એક પછી એક યોજનાઓથી લઈને એ જે મહિલાઓને ટાર્ગેટ કરવાની યોજના હોય છે, ખાસ કરીને એ યોજનાઓને છેલ્લા હમણાં થોડા દિવસ પહેલા પણ આપણે જોયું કે ઉજ્જવલા યોજનામાં પણ સરકારે સબસિડીમાં જે ઘટાડો કર્યો છે, મધ્યપ્રદેશની સરકારે સુકન્યા યોજના લાવી છે, દીકરીઓ માટેની અનેક યોજનાઓ લાવી છે. રાજસ્થાનમાં કોંગ્રેસની સરકાર આ વખત માત્ર ને માત્ર એક મુદ્દા સાથે મેદાનમાં ઉતરવા જઈ રહી છે અને એ મુદ્દો છે
લોકો માટેની યોજનાઓ, જેમાં મફતમાં આરોગ્ય કાર્ડ, પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલમાં સારવારની વાત, કે પછી એ તમામ યોજનાઓ જે લોકોને સસ્તામાં ફોન આપવાથી લઈને સુખાકારી આપવાની તમામ વાતો હોય, જૂની પેન્શન યોજનાની વાત હોય, કે જે મુદ્દાને લઈને કોંગ્રેસની સરકાર વારંવાર તાલ ઠોકી રહી છે કે અમે કર્મચારીઓનું ભલું કર્યું છે. જૂની પેન્શન યોજના, જે મુદ્દો ગુજરાતમાં પણ થોડા સમય પહેલા ચર્ચામાં હતો અને આજે પણ છે, પરંતુ એ મુદ્દે કોંગ્રેસ ફરી એકવાર લોકોની વચ્ચે જવાની છે. રાજસ્થાનમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી અને કોંગ્રેસ વચ્ચેના સમીકરણો અલગ અલગ છે. ખૂબ મોટી વાત અહીંયા એ છે કે કોંગ્રેસ બે મોરચે અત્યારે કોંગ્રેસ ચૂંટણી લડી રહી છે, પરંતુ છેલ્લા કેટલાય સમયથી સચિન પાયલટ અને અશોક ગેહલોત વચ્ચે સમાધાનના પણ સમાચારો આવી રહ્યા છે. બીજી બાજુ ભારતીય જનતા પાર્ટી આ વખતે મહારાણીને લડાવવાના મૂડમાં ના હોય તેવા પ્રકારના પણ દ્રશ્યો સામે આવ્યા હતા. છેલ્લા કેટલાય સમયથી વસુંધરા રાજે સિંધિયાની નારાજગીની પણ સમાચારો વહેતા હતા. વસુંધરા રાજે સિંધિયા એક મોટું નામ છે, કારણ કે ભારતીય જનતા પાર્ટીનો એક ચહેરો એવો રાજસ્થાનમાં છે કે જેના નામથી રાજસ્થાનમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીના લોકો વોટ આપતા હતા, પરંતુ આ વખતની ચૂંટણીમાં એવું લાગી રહ્યું છે કે વસુંધરા રાજે સિંધિયા પણ ક્યાંક ભારતીય જનતા પાર્ટીને નારાજ હોય, પરંતુ કોઈ એક ચહેરા પર ભારતીય જનતા પાર્ટી આ વખતે મેદાનમાં નથી જવાની. બિલકુલ કોંગ્રેસે પણ આ પ્રકારની બાજી આ વખતે મેદાનમાં રાખી છે કે રાજસ્થાનમાં કોઈ ચહેરો નહીં, પરંતુ પોતાની યોજનાઓ અને પોતાની વાતો સાથે મેદાને જશે. બિલકુલ એવી જ રીતે મધ્યપ્રદેશમાં આપણે જોયું છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટીએ સાંસદો અને કેન્દ્રીય મંત્રીઓને મેદાને ઉતાર્યા છે. આ એક નવી ફિલોસોફી સાથે, આ એક નવી યોજના સાથે ભારતીય જનતા પાર્ટી મેદાને છે મધ્યપ્રદેશમાં. જોવાનું રહેશે કે શું 2018ની જેમ લોકો ભારતીય જનતા પાર્ટી કરતા કોંગ્રેસને પસંદ કરે છે, કે પછી અત્યારે જે વર્તમાન પરિસ્થિતિ ભારતીય જનતા પાર્ટીએ કરી છે, 127 બેઠકો થઈ ગઈ છે. જ્યારે વિધાનસભાના ચૂંટણીના પરિણામો આવ્યા ત્યારે ભાજપ ત્યાં લઘુમતીમાં હતી, પરંતુ ત્યાં પણ જેમ આપણને केवल बूथ ही नहीं, हमारे सब काम बहुत एडवांस स्टेज में है और हम अच्छा तरह से करेंगे. और हम तो लोगों को कह रहे हैं हम उनके सामने पैसे नहीं दे सकते. पैसे के बल पर नहीं, जनता के विश्वास के बल पर हम जीतेंगे. फ्री बीज अनाउंस कर दिए जाते हैं. फ्री बीज कितने भी अनाउंस करे, जो वैल्यूएबल है वो लोग पसंद करेंगे. हमारा मैनिफेस्टो आने तक का भी राह देखेंगे लोग, और निश्चित रूप से मुझे विश्वास है, क्योंकि मैं देख रहा हूं पिछले 1 महीने से जिस तरह से जनता में गुस्सा है, उस गुस्से का परिणाम प्रतिफल मिलेगा. और 5 રાજ્યોમાં વિધાનસભાની ચૂંટણીની તારીખોની જાહેરાત થઈ ગઈ છે. વધુ અપડેટ સાથે સંવાદદાતા અજય યાદવ અમારી સાથે જોડાઈ ગયા છે. અજય, 5 રાજ્યોમાં ચૂંટણીની તારીખોની જાહેરાત. લોકસભા 2024 પહેલા આ ચૂંટણી ટ્રેલર સાબિત થઈ શકે? देखिए, निश्चित तौर पे जो ये 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो रहे हैं 2024 के लोकसभा चुनाव के ट्रेलर के तौर पे देखे जा सकते हैं, क्योंकि इसमें अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है या कांग्रेस जीतती है तो सभी कहीं न कहीं ये लहर पैदा करने की कोशिश करेंगे या माहौल बनाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से उनकी पार्टी विधानसभा चुनाव में जीती है और आगे किस तरह के संकेत दिखाई दे रहे हैं. लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ रही है, जबकि आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान चीफ मिनिस्टर है, लेकिन वहां पर जिस तरह के कॉन्फ्लिक्ट है उसकी वजह से शिवराज सिंह चौहान का चेहरा पीछे कर दिया गया है और किसी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के आगे अपना फोटो चस्पा करने की इजाजत नहीं दी गई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर सब कुछ लड़ा जा रहा है. लेकिन जहां तक कांग्रेस की बात है, वहां पर भी किसी एक व्यक्ति के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है, बल्कि कांग्रेस की तरफ से भी कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में जो भी सीट हासिल होगी उसके बाद चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट अनाउंसमेंट किया जाएगा. और छत्तीसगढ़ को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जगह स्थितियां एकदम क्लियर नहीं, लेकिन छत्तीसगढ़ में माना जा रहा है कि भूपेश बघेल एक बार फिर चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं अगर कांग्रेस वहां पे जीतती है. लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात देखने वाली यही होगी कि एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी है, एनडीए है, उसके विपक्ष कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन को खड़ा करने की कोशिश की जा रही है. तो ऐसे में सभी की नजरें यही होंगी कि जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, क्या इंडिया गठबंधन के बैनर तले, जहां पे अमूमन अधिकतर राज्यों में कांग्रेस लीड करती हुई नजर आ रही है, क्या वही तरजीह दी जाएगी जैसा कि मंसूबा या कह सकते जो सपना 2024 के लोकसभा चुनाव को इंडिया गठबंधन देख करके कर रहा है? तो ये तमाम सारी चीजें देखने वाली बात होगी कि क्या इंडिया गठबंधन में सामंजस्य बैठता हुआ इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में दिखता है या नहीं दिखता है. तो कुल मिला के आपने सही कहा कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव होना है उसका ट्रेलर ये 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव है. और इसमें जो भी रिजल्ट आएंगे निश्चित तौर पे गाजे बाजे के साथ लोग प्रचार करते हुए 2024 के लोकसभा चुनाव में जाएंगे. जी.